बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वे रहे तुसी अपना सुर्खियां चैनल ते मैं तुहाडा मेज़बान ज़िशान भरावां वास्ते रोज़ाना की नवीं तो नवीं ते अच्छी वीडियो लैके हाज़र हो भी उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आउंदी वीडियो नूं लाइक भी कर दो वीडियो नूं शेयर भी कर दिओ। सब तो पहला अपने चैनल को करना सबसक्राइब ते बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि साडी आने वाली नवीं तो नवीं वीडियो जी भरावां तक आसानी पहुँच सके। वीडियो जी बना लगे वीडियो तुसी अगे भी जुमेरात नूं जिहड़ा सिलसिलावार वीडियो जी मलक बशारत की धमथल वाले की वेखदे पे अज भी वार जुमेरात वीडियो का एड्रैस इंज जिला गुजरात तहसील भी गुजरात पिंड धमथल। किसी भी भरा आना वे गुजरात तो कड़ियां वाला कड़ियां वाले नाल ही टांडे रोड से आ जाना चौंक विचों आके टांडे रोड से हो जाना अगे तकरीबन 1 किलोमीटर जिहड़ा पिंड धमथल रोड के उत्ते ही डेरा नाल कारखाना धमथलों आके किसी ने पुछ लेना मलक बशारत जिहड़ा कारखाने वाला। बाकी डंगरां की गलबात असीं जिहड़ी सारी भाई बशारत ना करा दे किन्ने लैके आए ने जिहड़े अज वीडियो विच पाने ने। सब तो पहला उन्हां दा सलाम एक दे के ते फिर जिहड़ी वीडियो करने शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई बशारत सब तो पहला तुहाडा सलाम है। मेरा भाई एक उन्हें फोन किया सुबह नदीम साहब जी आलम के मस्कत उमान पिंड साका संधोया। जी वालेकुम सलाम जी। मेरी तरफ भी उन्होंने भरावां नूं सलाम है ते तुहाडा भी मेरे को एक सलाम है मेरे उस्तादां दा मंडीर वालियां दा ज़ुबैर साहब दा। उन्होंने सरगी मैनू कॉल करके ते चेचा सलाम दिता है जी ते भाई दिशान नूं ते बिलाल साहब नूं मेरा जरूरी सलाम देना है। वालेकुम सलाम जी ज़ुबैर साहब। हुण गल सुनाओ जे भाई बशारत किन्ने लिआंदे जे अज जेहड़े वीडियो विच पाने ने? जानवर 4 लिआंदे जे ते एक झोटी कल पहलन इत्थे कुरी बलौर पर मेरे बुजुर्ग आए उन्हां दा बेटा हुंदा सोदिया जी ठीक है जी। वो इत्थे आए ने उन्हें सुबह ही आ गए ने मैं तो ढेर डकी कि झोटी रहन दो वीडियो पा के देंगे लेकिन वो लै गए ने कल टुर गई। एक मझ जी है मेरे को रावलपिंडी के मेरे भरा ने सोदिया तो उन्हें रात का बयाना भेज छड़े है वो मैं मझ वीडियो वास्ते डकी मैं वीडियो दिखा के फिर भेजनी भेज देनी। दो मझा मेरे को मुल लाने वाली ने दो तगड़ियां झोटियां ने जड़ियां मुल लाने वाली ने। सुनाओ जेड़ा पिछली वीडियो का रिजल्ट है कैसा रहा किधर गए जे जानवर? पिछली वीडियो 2 मझा मेरिया चन्योट गई मेरे भरा ने मंगवाइया सन वो लैन एक आए सन तो उन्हें जिस दूजी मझ तकी तो उन्हें वापस भाई ने फोन किया भाई असीं 2 मझां लियावणियां दोवें लियावणियां वो 2 लै गए सन। एक मझ मेरी गई इत्थे खारियां दे नाल अगे पिंड डिंगा डिंगे दे नाल पिंड उत्थे गई है। एक मझ मेरी बुलकर भाई अरशद बेग है जिन्हें उस टाइम मझां दियां चवाइयां कीतियां ठीक है जी। एक मझ वो लै गए चारे टुर गईयां अज फिर 4 लिआंदियां जिन्हां चों 2 विक गई ने ते 2 खड़ियां ने जी। ते मेरा एक सवाल है भरावां अगे जी जेड़ी मझ दा रेट ज्यादा लगदा मझ ही ज्यादा रेट दी हुंदी है ओदा घट कोई नहीं लिआंदा। मैं 2 लाख दी मझ लैके ते मेरे को 3 लाख दी नहीं किसे लैनी मेरी मझ ही 2 लाख वाली होनी है ते मैं रेट लाना है। जे मैं 3 लाख दी लियावनी है ते मैं 2 लाख दी कोई नहीं बेचनी मैं रोदी फिर भी को 5-7 हज़ार लैके बेचनी है। देखो जी मलक साहब गल है कि कोई भी बंदा ना पेट वास्ते करदा पे मैं लिया के 3 लाख दी 2 लाख दी ते देन नहीं हुंदी है कोनी दिंदे जी मुल मझां दे हुंदे मेरा कोई बंदा साबित कर दे मैं इत्थों या बजवाथों या किरों लिया के मझां नीली रावी दियां बैठियां ने मैं अपने प्यू दा पुत्तर ही नहीं जे ओनू मझ नाम ना दिया दे जिंदाबाद मैं ऐलान पे करना ते ओनू मझ नाम दे देंगा जेड़ा बंदा साबित कर दे कि मलक बशारत इधरों मझां लैके बेचदा जे नीली चो ना होवा नीली चो ना लियावां मेरे को पूरे सबूत ने नीली दे जिथों मैं मझां लैके आवां इत्थों लांदा ते भरावां नू मैं दसांगा कि मैं इत्थों मझ ऐतकी इत्थों लई इहदे च कोई रोला नहीं। मैं भरावां के जिंदगी च ना झूठ मार के डंगर देंगा क्यों मेरा इन्ना चाह कर देना अल्लाह सारियां नू जिंदगी दे ते मैं भी उन्हां नाल चाहां नाल ही वरतना। देखो जी भाई बशारत गल है मैं खुद गवाह है इस चीज का। एतवार वाले दिहाड़े गए हो वापस कदों आए हो जी? मंगल वाले दिन रात नूं अगू राती मैं 8-9 बजे घर पहुंचे हो जी। एतवार सोमवार ते मंगल 3 दिहाड़े ला के ते फिर मझां जाके अपनी चो के तसल्ली करके लैके आए हो जी बिल्कुल इस तरह क्योंकि तसल्ली कीती जे ना जिथे जान गियां इहदी खुल तुसीं तसल्ली दे सकदे जी इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल नाल जी। मैं 2 टाइम उत्थे चवाई करके घर भी चवाई कीती है कोई मेरी मां च नुक्स होवे ते मैं जिम्मेदार जिंदाबाद जी। करिए वीडियो शुरू जी करो अल्लाह दे आसरे लियाओ जी नंबर 1 है जेड़ी खोलो जी। बाकी भाई बशारत
ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਝੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੋੜ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਲੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਸ਼ਮ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਥਾਣਾ ਹਾਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨੀਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਓ ਕੋਈ ਝੋਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡੀ ਸੀਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਝੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਝੋਟੀ ਦੀ ਟੋਰ ਹੀ ਤੱਕ ਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਏ ਮੁਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ ਬਗੈਰ ਉਤੋਂ ਗਾਨੀ ਦੇ ਫੜੇ ਆ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਸੀਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਆ ਜਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਚੋਈ ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਭਲਿਓ ਭਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਟੋਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। दूसरा दिन पे दस दे सोई जी ये परसों दी भाई जी सोई है परसों दी ओथे ने जोर पाई है ते मैं बोली चोक आई है थना ते लो भी एक ते भाई जी जी हां अपने हथी बोली कड्डी जी अपने हथी बोली चोई है भाई जी बच्चा केस मगर बच्चा कट्टी माशाल्लाह कट्टी जी सुबह दूसरा जी दूजा सुबह जी बाकी हर शे सामने जी माशाल्लाह जी सोहनी है जी भाई किन्नी बोली कड्डी जे दी जेडी अपने हथी जेडी चोई जे भाई जी इस टाइम इंशाल्लाह सारा बोला 12 किलो तो उत्ते होवेदा इस टाइम हाजिर मौके आते बोली जेडी ओ ते उत्थे चो आया ना जेड़ा इस टाइम बोला होवेदा माई दा जी इंशाल्लाह ताला 7 किलो दा कमंडल भर के ते जान नु चंगा दे 12 किलो तो उत्ते है अल्लाह दे फजल नाल इंशाल्लाह अगो रात रो ते सर के बढ़ेगी भाई ये तो भाई जी कच्ची झोटी है मेरे को थकावट क्योंकि कल रात नु ते मंगलवार पहुंच गया 8 बजे कल बहुत आज फिर जो मेरा यानी कि ये मुझे थकावट ही नहीं थकावट भी नहीं अगो कोई मौसम ही आज पंजवां छेवां दिहाड़ा भाई बिचारत इसे तरह दा बने आ कि आइए ना दे क्योंकि धुप निकले ते मज्जां जड़ियां चलो धुप्पे को बंदा नवालदा या कच्ची जगह ते बन्नदा अंदर ही दिहाड़ ने बच्चे ही अंदर ही भाई जी लात ही कोई नहीं देखो लू खड़े ने मज्जां ने काम ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆ ਅੱਜ ਧੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ हां जी मलक साहब नंबर 1 है जेडी मज सामने भरावां दे गल आ गई जी फिर टुर के मुੱਲ वाली जी बिल्कुल किन्ने दी दे छड़नी है जेड़े पैसे ते मलका ले लेने ने नीली दे भाई जी मज्जा मनु लब्बियां ऐतकी तेज ने ध्यान भी तेज ने मैं मुੱਲ 2,90,000 करां दा झोटी दा प्यार मोहब्बत भी करां दा ते रोदी बिल्कुल जायज लांदा अगर मैं रोदी वध लियां ते मैं ओदा जिम्मेदार होवां दा जिम्मेदार 2,90,000 मुੱਲ करदे हो ते मजीद प्यार मोहब्बत मेरी झोटी बाजी आ 3.5 लाख भी मुੱਲ कर लईदा लेकिन नहीं अल्लाह दे फजल नाल खलोती भी तक लो कि खलोने स्टाइल झोटी दे स्टाइल मैं ना जी एडे सील शरीफ जेड़े डंगर ने घट होंदे घट अल्लाह पाक ने नस्ल दी पहचान होंदी है नहीं ते ओपरी जगह ते आके मज्जां खलोंदियां ही नहीं खलोंदियां जी नहीं खलोंदियां जी बाकी जी एक बारी इंज पिछा करे उन्होंने लिबास वहाण दे ते पिछो पुठा बलाल ਲਿਆਓ ਅੱਗੂ ਫੇ ਮਾਈ ਨੰਬਰ 3 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਠਾ ਉਤੋਂ ਚਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਝੋਟੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਕੰਡ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਚਾੜੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਜੀ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ 3 ਫੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਅੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ मैं उन्होंने नौकरी देनी है जिन्ना तक मेरी जिंदगी है मैं ध्यान दा बच्चे तो होवे ना होवे कोई परवाह नहीं भरावां दी नौकरी देंगे जिन्ना तक जिंदगी खिदमत जरूर करनी बिल्कुल खिदमत लियाओ जी अगे नंबर 2 जेडी है ए मज भाई जी पसम गई जे ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਜਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਸਮੀ ਝੋਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ 5 ਕਲਿਆਣ ਕੱਟੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੂ ਕਾਦੇ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟੀਆਂ ਲਿਆਵਾ ਕਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ नस्ल के पे तैयार करिए ये साडा भरा साडी नौकरी खिदमत पे करदा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆ ਦਾ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸ ਉਸ ਜੋ ਦੇ
ਕੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਲ ਡੋਗਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਆਈ ਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਲਕਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ 13 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਵੇਦਾ ਚਵਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ 2,96,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਨਿਓਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ, ਮਾੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਈ ਭਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਵਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਦਰੇ ਹੋਵੇ, ਜੇਠ ਹੋਵੇ, ਆੜੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸੋਫਤੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹਰਿਆਣੀਏ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾਹਕ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਜੀ 2,96,000 ਜੀ। 2,96,000 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਬੋਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਕਿਲੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਾਧੀ ਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਠੰਡ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੋਖੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਿ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੱਝ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਮੱਝ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸਮ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ ਜਾਂ ਥਣ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝੀ ਕੋ 15-16 ਸਿਰ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 20 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਕਰੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਲਈਏ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਿਆਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਪੂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸੋਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਕਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਹਾ ਛੜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਪਰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੱਝ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਤੂੰ ਮੱਝ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਨੇ। ਅੱਜ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਸਵੇਰੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਨੰਬਰ 4। ਨਸਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੱਝ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਹੈ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵਹਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਸਲ ਮੋਰਾ ਨਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਓ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਜਾਏ। ਮੱਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਜਿਮਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਮਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਲਕਾ। ਬਾਕੀ ਨਸਲ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ।
हाँ जी भाजी ऐस नस्ल विच कोई आखे नस्ल नहीं ते मैं उस भरा नु नाम दिया इस गल्ले कि मैं बड़े चावां नाल मझ उस वेले जिस वेले असीं खरीदी ते असीं भी पागल हो गए मंडी विच जी ये मझ 2 साल हो गए ने साडे घर 2 साल नहीं है जी कि असीं बाह कट के मंडी दे विच मझ खरीद के लिया ते मझ भी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बाह कटने वाली खिला दे सो एक वहाव है बिलाल पुट्ठा ते खिदमत गल आ जाके फिर आ जाती कि जिदे मगर साई होवन ना वो लभदी है देखो जी खिदमत होई है जी पिछा जान दो जी कदों दी सोई है भाई बिशारत भाई जी 2.5 महीने दी सोई है 2.5 कट्टा दे मगर ते 2.5 महीने पूरे आज माज नु सोया हो गए जी मगर कट्टा सो जी कट्टा जे मगर किन्ना कुछ चोंदे हो पैदे कोल भाई जी जेड़ा दुध ते माज साडी चोखा कर दी इस वेले माज को नॉर्मल जा केस 15 16 से नॉर्मल जा केस है एਵੇਂ नॉर्मल जा जी जी अल्लाह दे फजल नाल 10 किलो दी बाल्टी माज भर के पर तार छड़दी है जी टाइम दे टाइम जोड़ी दा नहीं जी सारा जी गलत गल नहीं करनी सारा पिछला सुआ भी लाया जे ता जी 2 सुए चुंगी जे माज तीसरा सुआ हुन माज साडी सोई है जी हां 2 सुए के चुंगी है जी बिल्कुल बाकी जी वहां से सड़ी है बोलते दा लाना नहीं ये दा बोल नहीं पता जी बाकी किसी ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਹਾਈ ਹੈ ਨਸਲ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਰਾ ਮਸਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਲੈੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜ਼ਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੁਦੱਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਤਸ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਰਨਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਲਕਾ ਸੋਨਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਲਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਭਰਾ ਉਹ ਐਡੇ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੁੱਖ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਲੱਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਰਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪ 0302 6865 743 ਫਿਰ ਬੋਲੋ 0302 6865 743 ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0348 8747 796 ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।